Exercise 2.7, question number 1. Write the polar form of the following complex numbers. Subdivision 1, 2 plus I into 2 root 3. So we know polar form of a complex number. The polar form of a complex number is equal to R into cos theta plus I sin theta. First write given complex number. What is the given complex number? 2 plus I to root 3 is equal to R into cos theta plus I sin theta. R is called modulus or absolute value. Theta is equal to argument of Z. What is the formula to find R? R is equal to square root of x square plus y square. X plus iy is a given complex number. X is equal to real part equal to 2 square. Y is equal to 2 root 3 whole square. That is equal to 2 square 4, 2 root 3 whole square, 2 square, again 2 square, 4. Root 3 square is what? 3. 4 into 3, 12. That is equal to what? Root 16. Root 16 is equal to what? 4. Square root of 16 is equal to 4. Next, alpha is equal to tan inverse of mod y by x. So actually நம்ம theta find out பண்ணோம். Theta க்கு before நம்ம வந்து alpha find out பண்ணோம். The formula for alpha is equal to tan inverse mod y by x. Tan inverse of mod y. What is the value of x equal to 2, y is equal to, நீங்க right side ல கூட எழுதிக்கலாம். X equal to 2, y is equal to 2 root 3. 2 root 3. So y is equal to 2 root 3, x equal to 2, close the modulus, 2 cancel. That is equal to tan inverse of mod root 3. That is equal to tan inverse of root 3. Tan inverse of root 3. Modulus means what? Absolute value cannot be negative. That is equal to alpha is equal to pi by 3. Tan 60. Tan 60 is equal to what? Root 3 alpha. Next, to find theta. So theta find out பண்ண given complex number lies in which quadrant? So இங்க பாருங்க இந்த complex number பாருங்க x positive, then y also what? Positive. Since ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் இல்லையா, ரெண்டுமே பாசிட்டிவா இருந்தா x உம் பாசிட்டிவ், இந்த பாருங்க x வேல்யூ பாசிட்டிவ் and y also what? Positive. அப்ப நீங்க மார்க் பண்ண வேண்டிய வேல்யூ எங்க லை ஆகும்? 2 plus I to root 3 approximate சொல்லாமா, approximate x equal to 2 unit 1 2, y is equal to 1 2 2 root 3 na 2 to 3 lies between இல்லையா, because root 3 is equal to what? 1.732. 2 into 1.732 3.4 approximately. அப்ப இத பாயிண்ட் 1 எடுப்போம், இத 2 எடுப்போம், இத 3 எடுப்போம், இத 4 எடுப்போம் இல்லையா, 3 to 4 க்கு பிட்வீன்ல இருக்கும். சோ இங்க லையம் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் வந்து 2 root 3 lies in which quadrant? First quadrant. So polar form உடைய கான்செப்ட் என்ன அப்படினு சொன்னா, மாடுலஸ் பத்தி உங்களுக்கு தெரியும். மாடுலஸ், what is the meaning of modulus? மாடுலஸ்ன்றது from origin ல இருந்து நம்ம பாயிண்ட், அவங்க கொடுக்கிற பாயிண்ட்க்குள்ள டிஸ்டன்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி சொல்றதா மாடுலஸ். சோ இங்க மாடுலஸ் அண்ட் ஆர்குமெண்ட்ல சொல்றது என்னன்னா, இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை பிளாட் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா, அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை x ஆக்சிஸ்ல இருந்து பிட்வீன் ஆங்கிள் நம்ம சொல்ல போறோம். above x axis இருக்கு இல்லையா, along x axisல இருந்து இருக்கிற ஆங்கிள், எவ்வளவு ஆங்கிள்ஸ்ல இருக்கு அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் வந்து எந்த ஆங்கிள்ல இருக்கு அப்படின்றத சொல்றதா வந்து என்னது தீட்டான்றது அதான். that is the argument of z. so நார்மலா rன்றது என்னன்னு சொன்னேன், மாடுலஸ் வேல்யூ, தீட்டா இஸ் கால்ட் ஆர்குமெண்ட். இப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் 2 plus I 2 root 3 க்கு என்ன பொசிஷன், என்ன ஆங்கிள் இருக்கு, x ஆக்சிஸ்ல இருந்து எவ்வளவு ஆங்கிள் இருக்குன்னு நம்ம சொல்ல போறோம். அந்த தீட்டா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதான் நம்ம. சோ இந்த ரஃப் டயகிராமா நீங்க பிளாட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா குவாட்ரண்ட்ல நீங்க மிஸ்டேக் பண்ண மாட்டீங்க. இதெல்லாம் நீங்க எக்ஸாம்ல கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. இது ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம். பிகாஸ் x பாசிட்டிவ் y பாசிட்டிவ், போத் ஆர் பாசிட்டிவ் மீன்ஸ் வாட்? பிளஸ் பிளஸ் நம்ம ஏற்கனவே இந்த டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். பிளஸ் பிளஸ் மீன்ஸ் வாட்? லைஸ் இன் which quadrant? First quadrant. Since, சோ உங்களுக்கு புரியுறதுக்காக தான் டயகிராம் போட்டேன். டயகிராம் கம்பல்சரி கிடையாது. Since 2 plus I 2 root 3 lies in first quadrant, therefore theta is equal to alpha. so first quadrant la lie ana நம்ம choose பண்ண போற formula, this is a first quadrant, x axis, this is y axis. so first quadrant means theta is equal to what? Alpha, right? already நீங்க alpha கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கீங்க. what's the value of alpha? pi by 3. therefore theta also pi by 3. இங்க தீட்டாவும் ஆல்பாவும் ஈக்குவல், அதனால ஆல்பாக்கு வந்து அதே வேல்யூ தான் உங்களுக்கு என்ன வரும், தீட்டாக்கும் வரும். ஸோ இப்போ
origin the horizontal x axis இருக்குல்லையா is called x axis. That means real axis ன்னு சொல்லலாம். என்னன்னு சொல்லலாம்? real axis ல இருந்து இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் வந்து 60 டிகிரி டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு. எவ்வளவு டிகிரி? 60 டிகிரி டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு. therefore if know that r value r is equal to 4 இதோ இருக்கு பாத்தீங்களா? r is equal to 4. first result is an argument theta is equal to pi by 3. இவங்க ரெண்டு பேரையும் இந்த ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க r and theta மட்டும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு போயிட்டீங்கன்னா தப்பு. பிகாஸ் இங்க கேட்ட क्वेश्चन பாத்தீங்களா? போலார் ஃபார்ம் மீன்ஸ் r into cos theta plus I sin theta ஃபார்ம். ஃபைனல் ஆன்சர் எழுதுறேன் பாருங்க. 2 plus I 2 root 3 is equal to r into cos pi by 3 plus I into sin pi by 3. ஸோ இந்த ஃபார்மேட்ல கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு ஆன்சருக்கான மார்க் கிடைக்கும். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் இன்னொன்று ஃபைண்ட் த மாடுலஸ் அண்ட் ஆர்குமெண்ட்னு கொஸ்டின் இருக்கு. இது வந்து எக்ஸாம்பிள்ல இருக்கு. இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. மாடுலஸ் அண்ட் ஆர்குமெண்ட்னா மாடுலஸ் this is r is called modulus and theta is equal to what? pi by 3. this is argument. மாடுலஸ் அண்ட் ஆர்குமெண்ட் செப்பரேட்டா கேட்டாங்கன்னா நீங்க பாருங்க பேஜ் நம்பர் 78ல உங்களுக்கு இருக்கும் 2.22 எக்ஸாம்பிள். அதுல மாடுலஸ் அண்ட் பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட்னு கேட்டிருப்பாங்க. ஜஸ்ட் அப்ப நீங்க இந்த ஃபார்மேட்ல கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. போலார்னு கேட்டா நீங்க கம்பல்சரி இந்த போலார் ஃபார்ம்ல கொடுக்கணும். இது ஒரு ஆன்சர். ஒன் மோர் ஆன்சர் 2 plus I 2 root 3 is equal to 4 into ஜெனரல் பிரின்சிபல் வேல்யூக்கு 2n pi ஆட் பண்ணிக்கோ. 2n pi plus pi by 3 plus I into sin of 2n pi plus pi by 3 such that n belongs to z. z is the set of all integers. பிரின்சிபல் வேல்யூல வந்து இவ்வளவுதான் ஆன்சர் கொடுப்பாங்க. பட் இந்த ஆன்சர்ஸ் நான் எதுக்காக கொடுத்திருக்கேன்னா உங்களுடைய ரீடர் ஆன்சர் வந்து 2n pi ல இருக்கும். ஜெனரல் பிரின்சிபல் வேல்யூ நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதையும் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா? இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்க்கும்போது அதை நான் கொடுத்திருந்தேன். அதுக்கான பேஜ் நம்பர் சொல்றேன் பாருங்க. பேஜ் நம்பர் வந்து 77ல இருக்கு. அதுக்கான பேஜ் நம்பர் வந்து 77. புரியுதுங்களா? 77. ஸோ போலார் ஃபார்ம்னு சொன்னா நம்முடைய ஃபைனல் ஆன்சர் இந்த டைப்ல கம்பல்சரியா இருக்கணும். வெறும் மாடுலஸ் அண்ட் ஆர்குமெண்ட் மட்டும் கொடுத்துட்டு போயிடக்கூடாது. ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து r and theta நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எழுதுறீங்க பாருங்க, அதுல போய் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி சொல்லுங்க. The next question. First write given complex number in polar form. Sorry, this is subdivision number 3. So subdivision number 2 போட்டுடலாம். ஏன்னா 3 இப்ப போட முடியாது. அடுத்த இதுல போடலாம். Subdivision number 2. 3 minus I root 3 is equal to subdivision number 2. R into cos theta plus I sin theta. R into bracket ரொம்ப முக்கியம். R is equal to root of x square plus y square minus root 3. ஐய விட்டுட்டு மீதி எல்லாமே y value, imaginary value. So 3 square is what? 9 minus root 3 whole square is what? 3. That is equal to root 12. Root 12 can be written as 4 into 3 னு எழுதலாம். Root of 4 வந்து 2 ஆயிடும். Root 3. That is R is equal to 2 root 3. This is the modulus value. Next alpha is equal to tan inverse of mod y by x. We know x value நீங்க எடுத்து கூட எழுதிக்கலாம். x equal to 3, y is equal to minus root 3. That is equal to tan inverse of y minus root 3 by 3. That is equal to tan inverse of minus root 3 by இந்த 3 எப்படி எழுதலாம்? root 3 எழுதலாமா? ரைட். ஒரு root 3 க்கு ஒரு root 3 என்ன ஆயிடும்? கேன்சல். So that is equal to tan inverse of minus 1 by root 3. Modulus உள்ள இருக்கு. Modulus means what? Absolute value cannot be negative. Modulus இருந்து வெளியில வந்திருக்குன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? பாசிட்டிவ்ல எழுதலாம் இல்லையா? mod எடுத்துட்டா நம்ம வந்து பாசிட்டிவ்ல எழுதலாம். 1 by 3. Mod of minus 1 by root 3 equal to 1 by root 3. So 1 by root 3 tan 30 degree. Tan 30 is equal to what? 1 by root 3. So that is equal to pi by 6. This is the value of alpha. Find out பண்ணியாச்சு. Right. Next theta. Right. So plot the complex number. So x வந்து positive. நல்லா கவனிக்கணும். x வந்து positive. y வந்து என்னது? Negative. x is positive. y is negative means plus comma minus. Plus comma lies in which quadrant பார்க்கலாமா? x வந்து positive, y வந்து negative. அப்ப இங்க வருவீங்க. So which quadrant? This is what? Fourth quadrant means theta is equal to what? Minus alpha. நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் x வந்து 3 யூனிட், y வந்து minus root 3 யூனிட். அப்ப கீழ வருவோம். இந்த இடத்துல பிளாட் பண்ணுவோம். அப்ராக்ஸிமேட்டா இங்க பிளாட் பண்ணுவோம். இல்லையா? இந்த இடத்துல பிளாட் பண்ணா இது எந்த குவாட்ரண்ட்டை டினோட் பண்ணுது? fourth quadrant. Since 3 minus I root 3 lies in
fourth quadrant, therefore it has a principal argument is theta is equal to minus alpha. This is the formula. 3 minus I root 3 fourth quadrant lie ஆனா theta க்கு என்ன formula? Theta equal to minus alpha. We know alpha equal to what? Pi by 6. Therefore theta is equal to minus pi by 6. This is the argument value. Argument not theta. Argument உடைய இன்னொரு நேம் amplitude. Right. இப்போ r and theta வை நாம எங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம்? Equation number 1. Because this is the polar form of a complex number. Therefore 3 minus I root 3 is equal to r. R is equal to 2 root 3 into cos of minus pi by 6. Because theta is what? Minus pi by 6. இந்த இடத்தை ரொம்ப நல்லா கவனிங்க. இந்த இடத்துல 2-3 ஆன்சர் நான் கொடுக்க போறேன், நல்லா கவனிங்க. Cos of minus pi by 6 plus I into sin of minus pi by 6. Right. இது ஒரு போலார் ஃபார்ம் இப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். இதோட இப்போ ஜெனரல் வேல்யூ சொல்றதுக்காக உங்களுக்கு நான் எவ்வளவு ஆட் பண்ண போறேன்? 2n பை 2k பை எப்படினாலும் ஆட் பண்ண. 2k பை ஆட் பண்ணா k belongs to z. நான் இங்க 2n பை ஆட் பண்ணிருக்கேன், n belongs to z. So 3 minus I root 3 is equal to 2 root 3 into cos of 2n pi minus pi by 6 plus I into sin of 2n pi minus pi by 6 whole to the bracket n belongs to z. இதுதான் உங்களுடைய ஃபைனல் ஆன்சர். சப்போஸ் இந்த क्वेश्चनக்கு இன்னும் ஒரு ஆன்சரை வேறு விதத்துல கொடுக்கலாம். எப்படி கொடுக்கலாம் பாருங்க, நல்லா கவனிங்க. cos of minus theta equal to cos theta. sin of minus theta equal to minus sin theta. cos of minus theta equal to cos theta. sin of minus theta equal to minus sin theta. Because cos even, sin is what? Odd function. அப்ப இந்த ஸ்டெப் இருக்கு பாத்தீங்களா? ஜஸ்ட் இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஏன்னா நாளைக்கு சூஸ்ல கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஆன்சர் எந்தெந்த டைப்ல எல்லாம் இருக்கலாம் அப்படின்னா, cos of minus theta நமக்கு கிடைச்ச ஆர்குமெண்ட் minus pi by 6. அப்ப cos of minus theta வை நாம எப்படி எழுதலாம்? cos theta எழுதலாம் இல்லையா? அப்ப cos pi by 6. sin of minus theta equal to எப்படி எழுதலாம் பாருங்க? minus sin theta minus I sin pi by 6 இப்படி எழுதலாம். இதுவும் ஒரு ஆன்சர். பட் 2n pi 2k பை ஆட் பண்ணும்போது நீங்க மைனஸை உள்ள வச்சு தான் எழுதணும், வெளியில வச்சு இந்த டைப்ல வச்சு 2n பை 2k பையும் ஆட் பண்ணிட கூடாது. பட் அப்ஜெக்டிவ்ல கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் क्वेश्चंसக்கு இந்த ஆன்சர் இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். 1 மார்க்ல கொடுக்கும்போது இப்படியும் கொடுக்கலாம். இப்படி இல்லைன்னா ஆன்சர் இப்படி இருக்கும், நீ இப்படியே பார்த்துட்டு இருக்க கூடாது. பிகாஸ் யூசிங் த ஃபார்முலா cos of minus theta cos theta sin of minus theta equal to what? minus sin theta வை பயன்படுத்தி இந்த ஆன்சர்ஸை இப்படியும் கொடுக்கலாம். இதுவும் ஒரு ஆன்சர் தான். பட் ஏதாவது ஒரு ஆன்சர் கொடுத்தா போதும், நீங்க இது கொடுத்தாலே போதும். 1 மார்க்ல கேட்கும் பொழுது இப்படி இருந்தா நீ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கோ. cos of minus theta cos theta sin of minus theta minus sin theta யூஸ் பண்ணி நம்ம போடணும். ஸோ திஸ் இஸ் த போலார் ஃபார்ம் ஆஃப் எ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். ஆர் கண்டுபிடிக்கிறோம், நெக்ஸ்ட் ஆல்பா கண்டுபிடிக்கிறோம், நெக்ஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை பிளாட் பண்றோம், எந்த குவாட்ரண்ட்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்றோம், அந்த குவாட்ரண்ட்டுக்கான ஃபார்முலா சூஸ் பண்றோம், அதுல எடுத்துட்டு போய் ஆல்பா வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணதும் நமக்கு யார் கிடைக்கிறாங்க? தீட்டா. ஆர் அண்ட் தீட்டாவை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல எழுதணும் பாருங்க, போலார் ஃபார்ம் ஆர் இன்டு காஸ் தீட்டா பிளஸ் ஐ சைன் தீட்டா. அதுல எடுத்துட்டு போய் கொடுக்கறது தான் கரெக்டான ஆன்சர். நீங்க ஆர் அண்ட் தீட்டா கண்டுபிடிச்சிட்டு போயிருவாங்க நிறைய பேர். போலார் ஃபார்ம் அப்படின்னா திஸ் இஸ் த போலார் ஃபார்ம். இது ஒரு போலார் ஃபார்ம், இது ஜெனரல் போலார் ஃபார்ம். ஸோ இது வரைக்கும் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணணும். உங்களுக்கு தேவைன்னா டயக்ராம் பிளாட் பண்ணிக்கோங்க, குவாட்ரண்ட் மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க. தட்ஸ் ஆல்.